ਡੀਡੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गौरव शुक्ला हाज़र हाँ प्राइम टाइम के नाल। प्राइम टाइम च असीं अज गल करांगे लाल बत्ती दी। जी हाँ, लाल बत्ती लगी गड्डी स्टेटस सिंबल है, रसूख दिखाउण दा जरिया जां फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि लाल बत्ती ते शहर दे विकास दा आपस दे विच कोई कनैक्शन है? एक वड्डा सवाल है। सड़क ते जांदे आम लोकां नूं हुंदी परेशानी नूं नज़रअंदाज कर वीआईपी कल्चर नूं वधावा देना कित्थों तक सही है? जिथे एक पासे वीआईपी कल्चर नूं लैके देश की सब तो वड्डी अदालत भी करड़ा नोटिस लै चुकी है, उत्थे ही मेरा नूं लाल बत्ती लगाउण दी इजाजत देना कित्थों तक सही है? सवाल यह कि वीआईपी कल्चर आखिर क्यों? इस मुद्दे उत्ते गलबात करेंगे। साडे नाल मेहमान भी जुड़नगे, पर सब तो पहला एक रिपोर्ट असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं। पंजाब विच वाले वीवीआईपी कल्चर नूं लैके सूबे दी सियासत पक्की हुई है ते इस कल्चर दा हिस्सा है लाल बत्ती। लाल बत्ती नूं लैके देश दी सर्वोत्तम अदालत अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है ते समय दीआं सरकारां नूं इस संबंधी हिदायतां भी दित्तियां गईआं, पर हुण पंजाब सरकार ने मेरा नूं भी लाल बत्ती दी वरतों करन दी इजाजत दे दित्ती है, जिस नाल सूबे च वीवीआईपी लोकां दी गिणती च होर वाधा होवेगा। अजिहे च सूबे दी सियासत दा पारा चढ़ना लाजमी है। रिपोर्ट देखो फिर चर्चा करांगे। पंजाब दे मेयर भी हुण लाल बत्तियां वालियां गड्डियां च घुम सकणगे। चर्चा तां यह सी कि शनिवार नूं मुख मंत्री दी रिहाइश ते 10 निगमां दे मेयर साहिबान शहर लई किसी विकास के खास एजेंडे तहत चर्चा करन पहुंचे ने, पर हत्थां च गुलदस्ते फड़ मुस्कुराउंदे बाहर आए मेयर हुण वीवीआईपी बन चुके सन। पंजाब सरकार वालों सारे मेयरां नूं गड्डियां दे लाल बत्तियां लाउण दी प्रवानगी दे दित्ती है। हाकम धिर नूं इस फैसले च कुछ भी गलत नज़र नहीं आउंदा, पर विरोधी धिरां इस फैसले ते सवाल जरूर खड़े कर रही ने। पंजाब सरकार ने जिहड़ा फैसला लिता है सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, बड़ा ही इतिहासक और महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि एक मैट्रो जिहड़ा शहर है और अंदर एक मेयर हुंदा और मेयर जिहड़ा है वो नगर पिता है। जे चंडीगढ़ दे मेयर नूं लाल बत्ती है, जे बाकी शहरां दे मेयरां नूं लाल बत्ती है, ते पंजाब दे मेयरां नूं लाल बत्ती देण च की दिक्कत है? कोई वीआईपी कल्चर नहीं। किसी नूं लाल बत्तियां देन ते चाहे नीलियां देन बादल साहब, ते चाहे पीलियां देन ते चाहे हरियां देन, हुण इन्हां दी बत्ती गुल होण वाली है। वीवीआईपी कल्चर ते गड्डियां ते हूटरां दी गूंज पहलां ही चर्चा दे केंद्र च नहीं। उपरों हुण लाल बत्तियां वाले मेयरां दी धाड़ भी सड़कां ते उतरन नूं तैयार है। चंडीगढ़ तो जगतार पुलर, अमृतसर तो राजन गोसाई दे नाल करार हुसैन, जी मीडिया, मलेरकोटला। जी हाँ, असीं सवाल यही चुक रहे हैं कि वीआईपी कल्चर क्यों? एक पासे कहा जाता है कि वीआईपी कल्चर नूं घटाउणा चाहिए, पर फिर भी वधावा दिता जा रहा है। साडे नाल मेहमान जुड़ रहे हैं, तरन चुग साहब जुड़ रहे हैं, सकत्तर ने बीजेपी दे, अमृतसर तो साडे नाल जुड़ रहे हैं, ते नाल ही कुलजीत नागरा जी ने सकत्तर ने कांग्रेस दे, और साडे नाल चंडीगढ़ स्टूडियो तो जुड़ रहे हैं, ते डॉक्टर बलबीर सिंह ने स्पोक्सपर्सन ने बुला रहे हैं आम आदमी पार्टी दे, और चंडीगढ़ स्टूडियो तो साडे नाल ने। सब तो पहला सारे मेहमानों का स्वागत है। चंदूमाजरा साहब भी साडे नाल उम्मीद है कि थोड़ी देर दे विच जुड़नगे, एमपी ने अकाली दल दे। मैं शुरुआत चुग साहब तुहाडे तो, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है सारे मेहमानों का। चुग साहब, तुसीं जिहड़ी असीं रिपोर्ट दिखाई उस दे विच एक स्टेटमेंट दित्ती है, इतिहासिक फैसला इसनूं किवें मन्निया जावे? सब तो पहला तो मैं वही चीज़ जाननी चाहांगा कि शहर का विकास इस नाल जुड़िया है तां इतिहासक मन्निया जावे। तुहाडे नज़रिए नाल इतिहासिक फैसला किवें हो गया? ऐसा है कि सरकार जो करे वो गलत है, ये सोच विपक्ष नूं और मीडिया नूं बदलनी पेगी। दुनिया च 3 तरह की सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक स्टेट की सरकार है, एक लोकल गवर्नमेंट है। तिन्ना सरकारां दे 3 हैड हुंदे ने जी। लोकल गवर्नमेंट दा हैड जिहड़ियां जन सुविधावां देण च नंबर 1 ते हुंदी है, और लोकल जिहड़ी गवर्नमेंट और हैड मेयर हुंदा शहर दे अंदर। 15 लाख की आबादी, 20 लाख की आबादी, 25 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला जिहड़ा मेयर है जी। और उस मेयर नूं असीं अगर राज्य मंत्री का पद है या कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, तो उस व्यक्ति नूं लाल बत्ती देना कोई गलत नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं हैगा। आपां मेयर वर्ड कित्थों आया? मेयर का मतलब है फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी, और मेयर का मतलब है फादर ऑफ सिटी। अगर असीं फादर ऑफ सिटी नूं लाल बत्ती ते भी सानूं इतराज है। एक लाल बत्ती स्टेटस असीं नहीं, उन्हें शहर से ट्रैवल करना है, जाना है, डेवलपमेंट चेक करन जाना है,
उस सारी गल नूं मद्देनजर रख के ये सरकार का फैसला है ते ज्यादा रोला नहीं पाना चाहिए। मेरे ख्याल नाल सरकार दे हर फैसले नूं असीं निखेधी करिए, अच्छी गल ही हैगी। और मैं इत्थे भी कहांगा, तुसीं विदेशां दे विच जिथे मेयर ने उन्हां कोल कड़ियां फैसिलिटीज ने, ईवन मेयर तो रिटर्न लिते बिना उन्हां स्टेटां दे अंदर आर्मी भी नहीं जा सकती उन्हां शहरां दे अंदर। मेयर जिहड़ा है वो हैड ऑफ दी फैमिली वांगू एक शहर नूं चलांदा है। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ लोगों को हर गल ते पॉलिटिक्स करनी है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं इस गल गलत मानना और इस गल की शलाघा करना कि जेडे चुने हुए व्यक्ति ने, जेडे 25-25 लोग दे रिप्रेजेंटेटिव ने और एक शहर के सेवादार ने, उस शहर के सेवादार को अगर मूवमेंट से कोई फैसिलिटी दी जाती है, स्टेटस दिता जाता है, वो गलत नहीं है। चलो गलत नहीं है, मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। तुसीं जिहड़ी गल कही है कि हर चीज़ की निखेधी नहीं होनी चाहिए, गल ठीक है कि सरकार वालों फैसले जिहड़े लए जाने हर चीज़ की निखेधी नहीं होनी चाहिए। साडे नाल चंदूमाजरा साहब भी जुड़ चुके हैं। चंदूमाजरा साहब, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है। सवाल यही है कि मेयरां नूं लाल बत्ती देण दी जरूरत क्यों तुहानूं नजर आती है, सरकार नूं ये जरूरत क्यों नजर आई? ये तो वीवीआईपी कल्चर नूं वधावा देण दी गल है। सूबे की सुरक्षा नूं लैके बहुत सारे कदम चुके जाते हैं। तुहानूं लगदा कि सुरक्षा उधर वधेगी, लाल बत्ती उधर होएगी? इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं सी पर फिर भी दी गई। तुहानूं की लगदा क्यों जरूरत है इस चीज़ की? मैनूं बड़ी हैरानी आउंदी आ वे कई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸਬੇ ਦਾ, ਟਾਊਨ ਦਾ ਫਸਟ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਦੋਬਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇੜਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਜੀ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2-3 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਔਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਘੁੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ? ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜੇ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसे गौरव जी गल समझो जी,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ IAS ਪੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੌਨ ਪਾਏਗਾ ਮੇਅਰ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਪਦ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਸੇ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ 'ਚ 500 ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, BSP ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਤੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਗਨਮੈਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਫਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੌਂਗ ਤੱਥ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 5554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਮੇਅਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈंने ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ। गौरव जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो थोड़ा जिहा मेरी बेनती है कि मेरा जवाब सुन सर समा बहुत घट है, तुसी प्लीज कंप्लीट करो। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ 15 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵਧਾਉਂਗੇ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਅੱਜ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਵਧਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ
ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।